Okay, Durga Bhavani. Am I audible? Yes, ma'am. So what is a communication? Communication and ఏంటి చెప్పు. Sharing feelings, ideas. It's very good. Communication means sharing feelings or ideas. You have Between to say two or more than. yes, very good. Between two or more than. More than. Very good, Durga Bhavani. And can you say communication from where it is derived? So communication is derived from the Latin word. Kada? Latin word communicate. Communication is derived from the Latin word communicate. So the meaning of communicate is to share. Communicate అంటే ఏంటి? To share. Share. So effective communication very important. ఎక్కడైనా మనం మాట్లాడడం అనేది చాలా important. We will visit in our daily life. We will visit so many places. Am I right? Like banks, post office, railway stations, supermarkets. Yes or no? మన డైలీ లైఫ్ లో ఈ ప్లేసెస్ అన్ని కూడా మనం విజిట్ చేస్తూ ఉంటాం, వెళ్తూ ఉంటాం. Am I right? So in each and every place, effective communication is very important. ఎందుకు? Why? Effective communication is very important. ఎందుకు? Let's take an example, bank. ఇప్పుడు బ్యాంక్ లో ఎందుకు why the communication is very important? అంటే కమ్యూనికేషన్ అంటే షేరింగ్ ఫీలింగ్స్ ఓన్లీ, నాట్ ఓన్లీ ఫీలింగ్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ కదా. Sharing information, feelings, ideas, all this comes under a communication. So if the person who is working in a bank, if he didn't respond for our question properly, how we will feel? ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా మన షాప్కి వెళ్ళాము, ఏదైనా అడిగాము, వాళ్ళ రెస్పాన్స్, వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ సరిగ్గా ప్రాపర్గా లేదు అనుకోండి, ఏం చేస్తాం మనం? వాట్ వి విల్ డూ? జనరల్గా చెప్పు, ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడు నువ్వు క్వశ్చన్ అడిగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్, నేను చెప్పలేదు, సీరియస్గా ఎన్నిసార్లు చెప్పాలమ్మా అన్నాను, ఏం చేస్తావు నెక్స్ట్ టైం? Again, I repeated that question. అదే నువ్వు ఎన్నిసార్లు అడిగినా నేను తిట్టాను అనుకో, అప్పుడు Getting angry. you will get angry and you are not supposed to ask again. ఎందుకు మేడం అడిగినా చెప్పరు, he will scold me. Yes or no? Yes, ma'am. So in our daily lives and in the places like a banks, whatever the place it may be, the effective communication is very important. ఎందుకు effective communication అనేది ఎందుకు important అంటే it strengthens the relationship. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద కాలేజ్, effective the lecturers, principals or teachers, if they communicate with the students effectively, and it strengthens the relationship between the lecturers and the students. ఏమవుతుంది? వాళ్ళ మధ్యలో ఉండే రిలేషన్షిప్ అనేది స్ట్రెంథన్ అవుతుంది. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్కూల్, కాలేజ్, బ్యాంక్, రైల్వే స్టేషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఏ ప్లేస్ అయినా సరే మనం ఎఫెక్టివ్ గా మాట్లాడడం వల్ల, ఎఫెక్టివ్ గా వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ strengthens the relationship. Okay na? Between two members and more than two members. So అందుకు effective communication అనేది very very important. So banks లో కూడా we will visit banks sometime కదా. We may అప్పుడప్పుడు మనం బ్యాంక్స్ కి వెళ్తూ ఉంటాం. Yes. So there also say what is the use of the bank? మెయిన్ బ్యాంక్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి మనకి? Money transfer. ఎస్, మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇంకా ఇంకేం చేయొచ్చు? ఓన్లీ మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్? Loans discussion. Loans, we can apply for loans in the bank. We can transfer our money. Inka we can save kada. We can save money. Can it? So if you want to save a money save cheyali bank. If you want to save a money, first what you have to do? మనం బ్యాంక్ లో మనీ సేవ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం. What are the first thing we have to do? Take a deposit form. Yes, we have to Deposit form. open an account open cheyali. Take a. Am I right? We have to open an account in a bank. So if
You want to open an account in a bank. How you communicate with the clerk in the bank? You know, bank lo account any pair మీద you want to open an account in your name. So how would you communicate with a clerk in a bank? ఎలా మాట్లాడతాము clerk తోటి? I'm not only asking only Durga Bhavani, any one of your restaurant. If you want to open an account in a bank, how can you communicate with a clerk in a bank or with an employee in a bank? Bank లో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీ తోటి how can you communicate? మీరు ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతారు అసలు? What are the phrases you will use? Or first tell me in Telugu. తెలుగులో చెప్పండి. Then we will convert it into English. We will start with good morning, sir or ma'am. Yes, Durga Bhavani, I didn't get your point. Some disturbance is there around you. Can anyone in the session, if you want to open an account in a bank, how can you communicate with the employee of a bank? మీరు బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ తోటి ఏమేమి అడుగుతాం మనం? ఏమేమి అడగొచ్చు? ద పాసిబిలిటీస్ చెప్పమ్మా దుర్గా భవన్. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి ఏమేమి కావాలని అడుగుతాను. What do we need to open a bank account? So do you know what do we need to open a bank account? బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఏం కావాలో తెలుసా నీకు? Do you know? ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, పాన్ పాన్ కార్డ్, కార్డ్ మ్యామ్. పాస్పోర్ట్స్ మ్యామ్. Yes, passport size photos. So what they will ask? So now I will show you a conversation. Application form, ma'am. Application form. You have to, yes, they will give the application form. You have to fill the application. Am I right? Yes, ma'am. So, Yes. do you know what are And, the details? current for proof ID, ma'am. Address proof ID కోసం Address. కరెంట్ బిల్ కానీ ఫోన్ బిల్ Very కానీ. good, Sathi, you joined the session early today. Yes, ma'am. Yes, very good. You will ask the address proof. So now what I want is how we have to communicate all these things. How can you communicate with an employee in a bank? Can any one of you do this conversation? Sathi, do you have any of your friends beside you? Ma'am, question again, ma'am. I didn't understand. So now my question is, how can you communicate with an bank employee to open your account? You want to open your account. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ఎంప్లాయీ Yes, తోటి ma'am. ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తావు? Can you do that conversation now? Yes, ma'am. Any of your friend is there beside you? మీ పక్కన ఎవరైనా ఉంటే with them you communicate or else Just Durga- I say in my words, ma'am. okay. My And own I words. want first I want the two characters kada. One character is the Okay. employee of a bank and another one is a customer. Okay na? Yes, ma'am. Your which character do you want? I want customer. You are a customer. So Yes, ma'am. can I'm a customer. Durga Bhavani, can you act as an employee of a bank? Yes, ma'am. Okay. First you speak on your own. ఎలా మాట్లాడతారో try to speak in English. Then I will show the conversation. Okay na? Okay, ma'am. Okay. First Satvik, it's your turn. Ma'am. Good morning, sir. Yes, Satvik and the ఇక్కడ మేడం ఉన్నారు దుర్గా భవాని తోటి. ఓకేనా? Okay, madam garu. Durga Bhavani madam. Okay. Good morning, ma'am. Good morning, sir. What can I do for you?
I want to open an account in your bank, ma'am. Okay, sir. Chepu Durga Bhavani, here is the application. Here is the application. Um, You need a Aadhaar card, PAN card, Fill that. passport size photos. Ma'am, I am studying in the first year MPC in GJC Komarada. Okay. Is it possible to open an account on my in my name? In my name? Sorry for that. You Yes, minor accounts ఉంటాయమ్మా. Yes, it is possible అని చెప్పు. yes, it is possible, sir. Remove the guardian. Okay na? Only for my scholarships or nobody like that. Okay. You have to save the money also in that. Okay na? Durga Bhavani చెప్పు. Scholarships వస్తాయి. You can save a money. ఎందుకంటే guardian కూడా ఉంటారు కాబట్టి. Satvik, do the general conversation. She is not a bank employee కదా. But her character is bank employee, kadna? Yes, ma'am. But she don't know the details kada. Don't know the details of the bank. Just how we have to fill the details. What do we need to Okay, open then an account? I can like You want to employee? act as an employee, yeah? Okay, ma'am. I want to act as an employee. Yes, sir. So you have an idea Yes, ma'am. I regarding have. the bank. Yes, Durga Bhavani, now you are an employee. Okay, na? You want to Not, open ma'am. an. She is a customer. I am an employee. Sorry, you are a customer and Satvik is an employee of the bank. Okay, now you have to open an account. Okay, na? Now do conversation with the Satvik. Good morning, sir. Good morning. How may I help you? I want to open an account. You have to bring your What Aadhaar I card. need for You have to bring your Aadhaar card, passport, and for proof ID, you have to bring a phone bill or current bill. okay, sir. You want But open current? You want to open current or savings account? Yes, Durga Bhavani, do you want to open a savings account or current account? Do you know what is a savings account and current account? నీకు తెలుసా తెలియకపోతే ask Satvik. okay. Current account means Sir, without I interest. want. Sir, I want a saving account. I want to open Saving account? You savings want to account. open Okay, na? saving account? Yes, sir. You want the checkbook or without checkbook? With checkbook. Satvik say in order to open an account, we have to deposit the money kada. Say that Yes, sentence. ma'am. Then you have to deposit 1,000 rupees. Okay, sir. You have to deposit 1,000 rupees and give the application form in the second column now, and bring 1,000 rupees tomorrow and passport also. Okay. Okay, sir. Thank you. Durga Bhavani say I have all that what you have said and చెప్పు. మీ చెప్పినవన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి. I have all the documents. I have all that applications, sir. All the And documents. enclose the documents and give it to my officer in the second column, second counter. Thank you. Thank you so much, sir. You're welcome. Yes, very good Satvik and Durga Bhavani. Really, it's wonderful. Thank you, ma'am. And Thank you, ma'am. clap for Satvik and Durga Bhavani. Under each and everyone. Just show the symbol. Reminding children, those are participating. Satvik and Durga Bhavani ki clap to encourage your friends. Really, today I felt very happy. Chala happy ga undi. Without taking the help from me, both Satvik and Durga Bhavani, you did a conversation how to communicate in a bank. Very good. Now, can anyone do a conversation how to communicate at a post office? Post office.
Can anyone? Already Satvik and Durga Bhavani, they tried, kada? And not they tried, they did their best. They gave their best, their best teacher was. Now, I want any two students from remaining colleges. And Durga Bhavani is from Koyalgudem. Yes, Satvik from Komarad. Am I right? Yes, ma'am. Yes, very good. Yes, ma'am. So now I want another two colleges, another two students from different colleges. They have ran. Or if you are unable to do on your own, I will show the conversation. Doing conversation చూపిస్తాను. Can you? Good Please morning, just- ma'am. Yes, good morning, Parimala. Yes, ma'am. How are you, ma'am? After so many days, I have seen you, Parimala. Yes, ma'am. Why? Phone problem, ma'am. Okay then. So now, listen, everyone. Now, Satvik and Durga Bhavani, they did the conversation how we have to communicate at the bank. Kada. Just, I want to show what they did the conversation. I want remaining two students from different colleges. So here is the conversation. What they did. All chasing conversation ఇక్కడ ఉంది ఒకసారి చూడండి. Yes, is it visible? Amma, is it visible? Am I audible? Am I audible, children? Amma, please respond. Am I audible or not? Am I audible? Na voice వినిపిస్తుందా? Yes, ma'am. Yes, Mahesh, why you are giving a response so late? Amma చూడండి as an okay na? Okay, ma'am. And Parimala? Parimala. Amma Parimala, are you there? Or I need any one participant? I need one more participant who are ready to do the conversation. Okay, just the conversation. I will show the conversation. You don't need to do on your own. Looking at the screen, you have to do the conversation. And turn on your webcams like that only. Don't turn off your webcams. Yes. Is it visible? Yes, Neha. You are a customer and Mahesh is a manager. Okay, na? Yes, ma'am. Say, wish the manager. Good morning. Good morning, sir. చెప్పు స్నేహ అక్కడ లేదు కానీ నువ్వు చెప్పు ఐ విల్ హెల్ప్ యూ సే గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ చెప్పు నేను చెప్తున్నా నేను చెప్పింది చెప్పు Good morning, sir. ఎస్ మహేష్ Good morning. మహేష్ Ma'am. మహేష్ లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్ టర్న్ ఆన్ యువర్ వెబ్కామ్ టర్న్ ఆన్ చేయి ఎస్ ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పి సే దిస్ డైలాగ్ Can we help you? గుడ్ మార్నింగ్ హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ విత్ చెప్పు మహేష్ మహేష్ యువర్ వాయిస్ ఇస్ నాట్ ఆడిబుల్ అమ్మ
I hold. Wait, Mahesh చెప్పలేదు ఇంకా dialogue. Sneha, wait a minute. Yes, ma'am. Mahesh, or else any student. I need one more student to do conversation. Yes, Mahesh, turn your webcam, Nana. What's your problem? Turn on your webcam. Or else Parimala. Like. Prabhas. Yes, Sneha, we both will do. Okay, na? Yes, ma'am. My friends have, they are not coming forward. You and me. Okay, na? We can. Yes. Good morning, ma'am. How can I help you with your dialogue? Ma'am? I would like to open a bank account. Yes, I would like to open a bank account. Chep, ma'am, say again. I would like to open bank account. What kind of account would you like to open? Here is your dialogue. I need a saving account. I need a savings account. Yes, ma'am. Would you also like to open a current account? That's fine. That's fine. I have all the few mentioned. All that you mentioned అంటే మీరు చెప్పినవన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి. ఓకేనా? I have all that you mentioned అంటే మీరు చెప్పిన డీటెయిల్స్ అన్ని డాక్యుమెంట్స్ అన్ని నా దగ్గర ఉన్నాయి అని. ఓకేనా? I will set up your account for you right now. Okay, I will set up your accounts for right now. అంటే నీ అకౌంట్స్ నేను సెట్ చేస్తాను. You need both savings and current account కావాలన్నావు కదా. సో అంటే I will open your accounts. ఓకేనా? సో అప్పుడు నువ్వేం చెప్తున్నావు? I have rupees 300 with me. Make sure to put 1500 in each account. Okay, you have a 3000 with you. You want to keep 1500 in the savings account and you need to keep 1500 in the current account. Okay. Yes. Understood now, Sneha? Now I want again 2 more students to do this conversation. I need 2 more students. Yes, all Chanta, Sneha, already they have participated in the session. I need another 2 more students. Swarnalata, Vijayasri Kopur. Please unmute yourself, Amma. Sneha, please be in mute. I need 2 more students. Amma, please you come forward or else I will call the names. At least you come forward. You పిలిచిన వాళ్ళైనా రండి.
Have you ever seen a post office? ఎవరైనా పోస్ట్ ఆఫీస్ చూసారా? Or have you ever visited a post office? ఎవరైనా పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళారా? Anyone in the session? Just say yes or no. Have you ever seen a post office? Post office ఎప్పుడైనా చూసారా? Yes, Mahesh. Yes, Dhanlakshmi. ఎప్పుడైనా చూసారా? ఎవరైనా వెళ్ళారా? Or else have you ever visited a post office? Yes, again, Satvik. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So, who is the one more person? John. Hello, madam. వెళ్ళారు. Okay, very good, Amma. Satvik and John, thank you for your response. Okay, na మీరు ఎవరైనా. So, what is the use of the post office? Post office వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి? మనం ఎవరికైనా సమాచారం పంపించాలంటే ఇక్కడ నుంచి లెటర్స్ రాసి పంపించడం. Yes, letters పంపిస్తాం. ఇంకా ఎటువంటి లెటర్స్? విచ్ టైప్ ఆఫ్ లెటర్స్ we will send in the post office? నార్మల్ లెటర్స్ పంపిస్తాము. ఇంకా పర్సనల్ ఆఫీసులో సంబంధించిన yes, registers post, speed post, and still what do we find in the post office? Post office లో మనకి ఏమేమి దొరుకుతాయి? పోస్ట్ బాక్స్ మ్యామ్. పోస్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది. ఇంకా we will find a post inland letters, covers and stamps we will find in the post office. Am I right? And even we will send a parcels Yes, ma'am. through a post office. Post office నుంచి మనం parcels కూడా పంపించవచ్చు. Do you have idea? పంపించారు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా? నో మ్యామ్ పంపించలేదు. Okay. So now here there is teacher. yes, Mahesh. Mahesh, what you want to say? Please speak clearly. Your voice is not audible now. Something's there. ఆధార్ కార్డు వస్తుంది టీచర్. Aadhaar card. పోస్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది టీచర్ కొత్తది? Post office. Okay, through post office we will get the Aadhaar cards. For example, ATM cards, every debit cards expire అయిపోతే we will get the debit cards to the post office. Post office ద్వారానే వాళ్ళు మనకి debit cards send చేస్తారు. Am I right? So now I am going to show a small conversation at the post office. నేను ఒక చిన్న పాన్ కార్డ్స్ కూడా వస్తాయి మ్యామ్. as PAN card, Aadhaar card, debit cards, all these cards we will receive through a post office. Okay na? ఈ cards అన్ని కూడా మనం post office ద్వారానే రిసీవ్ చేసుకుంటాం. Okay, good. So here in order to, if you want to send a parcel, మనం parcel పంపించాలి అనుకున్నాం. So how we have to communicate with the employee of a who is working in a post office? ఇప్పుడు ఒక పార్సల్ పంపించాలి, ఎలా మాట్లాడతాము? వాళ్ళతో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తాము పోస్ట్ ఆఫీస్ లో? Or else I will show the conversation. In conversation, I will show it on the screen. Now who are going to do that conversation? From which college? Which college student is going to perform that conversation at a post office? You have to come forward, any one of you. Yes, John. Excuse me, sir. I want Again, to send this parcel again. to my friend. Yes, again, Satvik Anandi. What is your name? Maheshwari, ma'am, from Commander Jesus. Maheshwari. Yes. We are having only one mobile. So in that mobile, you both can do the conversation. Turn on your webcams first. Yes. రాంబాబు అంటే ఎవరు? Sidhu, please be in mute. Yes, Satvik and Satvik and Maheshwari.
Yes, you are visible. Good morning, ma'am. కనిపిస్తున్నారు. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. నౌ యూ బోత్ కెన్ డూ. మీ ఇద్దరు చేయండి, మహేశ్వరి అండ్ సాత్విక్. Mahesh and ma'am. You both, Me and Maheshwari and Maheshwari, ma'am. yes, yes. Because no one in the session are coming forward. ఎవరు ముందుకు రావట్లేదు. So you can do. Ma'am, Can you do on your own or shall I show the screen? Conversation on the screen. Ma'am, Ma'am, Chan and Maheshwari will do this, ma'am. Yes. we do each other will do, ma'am. Okay, okay then. Okay, carry on. Yes, what can I do for you? I would like to. So, where are you going? First of all, you have to give your address. Current address. You want saving the current address. IDR. So you have to pay 1,000 rupees for this. Between 10 to 15 by post. Speak a little bit aloud, అమ్మా. కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి. Your voice is not audible. వినిపించట్లేదు, కొంచెం గట్టిగా. You have the relevant column, you can do the ATM card, okay. Sir, how many photos will be required? One is for your passport and another is paste in the form. It will come as soon as possible. Okay, thank you. Yes, Maheshwari and Chandini. Government. Thank you for participating, but sorry to say your voice is not audible, amma. You participate చేశారు, you are doing the conversation. You are visible, that is visible, but your voice is not audible. Okay, na? But మీ voice అనేది GCSE Komarada students very good participation. And I want this conversation between from one more college. Only GCSE Komarada students are participating in the session. At least I will share the screen. By looking at the screen, you can do the conversation. The screen share chestanu, a screen చూసి మీరు do that conversation. That GCSE Komarada they are doing on their own. వాళ్ళు own గా చేశారు. Good. Coming to the remaining. Okay na? I want the two persons to do the conversation at a post office. I will share the screen. You have to come forward. Yes, is it visible? కనిపిస్తుందా? Yes.
what happened is Parimala, Dhanlakshmi, or Shravanti, Karthik, Madhushalini, so many students are there. So here is the conversation at a post office. Okay, na? So it is a conversation between a postal clerk and Vishnu. So what can I do for you? Instead of that, what can I do for you? Badalu మనం ఇంకా phrases use చేయొచ్చు. ఏ phrases use చేయొచ్చు? How can I help you? May I know how can you help you అనొచ్చు. What can I do for you అనొచ్చు. Okay, now you have to change this phrase. I need to mail this package to New Delhi, please. అంటే ఏంటి? What is the meaning of this sentence? Send this parcel to New Delhi. So when we are sending any parcel, what the postal clerk will do? They will check how much it weighs. అదెంత weight ఉంది అనేది చెక్ చేస్తారు. ఓకేనా? So then they will send it by speed post, and they will charge for that weight according to the weight of that parcel. They will it will be charged. Okay, na? Yes or no? If you send it by speed post, it will get there by tomorrow. Or you can send it by ordinary post. It will take 4 days to get there. And when fast ga vellalante, we can send it in a speed post. Ordinary post untundi, speed post untundi. Okay na? 4 days is fine. If that parcel is not important, manki immediate ga fast ga vellali ani ledu anukunte, we will send it by ordinary. Or else it is very important. Other man important document edana anukondi, we will send it by speed post. Endukante document should reach on time lo reach avval kabatti will send it by a speed post. So in this conversation he needs an ordinary post. Okay na? So the postal clerk said 142 rupees for that weight. It weighs 500 grams. So a 500 grams weight he charged 142 rupees. So do you need anything else ante enti meeku inga emaina kavala? Ee phrases kuda you have to change. Okay na? Oh yeah, I almost forgot. I need a few stamps too. Okay, kavali. He needs stamps. Why? Because he have a hobby of collecting stamps. Ataniki stamps ni collect chese hobby undi. Okay, your total comes 182. So 142 ki remaining amount for stamps. Now do this conversion. Ikkada choose cheyandi evaraina iddaru. Or here MBR GJC Achanta boys కనిపిస్తున్నారు ఇక్కడ. Boys, MBR GJC Achanta boys. Yes, unmute yourself. మీరే అమ్మా స్క్రీన్ వైపు చూస్తున్నారు కదా, 2 boys are there. Yes, unmute yourself. Yes, చూడండి, the screen is visible for you. ఇద్దరికి స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? What is your name? My name is Abhi madam. Abhi. What is your name? One more boy. My name is Shyam Shyam. Babu. Shyam Babu. Okay, Abhi and Shyam Babu. Now you have to do the conversation. ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న కన్వర్జేషన్ మీరు ఇద్దరు చేయాలి. ఓకేనా? Abhi is a postal clerk and Shyam Babu is a Vishnu. ఓకేనా? Some are doing animations on the screen. Screen మీద animations చేస్తున్నారు. Stop doing that one. Abhi, what's the name of your character? Postal clerk. పోస్టల్ క్లర్క్ చెప్పు. Postal club. క్లర్క్ Yes. Then Shyam Babu. Vishnu. Vishnu madam. Vishnu. Very good. Okay, then start. Shyam Babu, first Vishnu first నీ డైలాగ్ వస్తుంది. గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పు. ఓకేనా? గ్రీటింగ్స్ డే. Here I forgot to keep. ఓకేనా? Yes, good morning sir చెప్పు. Good morning. Yes, now Vishnu. Abhi. What can Yes, I do good for morning. you? What can I do for you? చెప్పు. What Shyam can Babu. I do for you? I need to mail this package to New Delhi, please. Yes.
Okay, let's Okay. see. Okay, let's Let's much it, how much how How much much it's weight. it weighs. It's weights update. It weighs. ఓకేనా హౌ మచ్ ఇట్ weighs అంటే అది ఎంత బరువు ఉంది అని చూద్దాం. ఓకేనా is about the ఇట్స్ It's about the 500 grams, 800 grams, 500 grams. 500 grams. If you Send it by send it by speed post. speed post, it It will get will get thereby thereby tomorrow. or you Can send it it by by ordinary post and post. in the well It will take take from 4 days. 4 days to get there. Get it? ఎస్ శ్యాంబాబు నౌ యువర్ టర్న్ 4 days is Fine. fine. How much will that be? Tarvata. One 142. 142 రూపీస్ అని చెప్పాలి. one number and what Do you need anything else? Do you need anything else? else. Shambabu. Oh yeah. Oh yeah. Almost Forget. Forgot. I need new stamps. New Yeah. stamps. New stamp. 2. 2. I have I have a hobby hobby of collecting stamps. collecting stamps. Next. Okay. Okay, you are told that Total. coming Coming to 182. 182. 182 on అంతేనా బాబు women. చదువు సోది కవులు చెప్పుకుంటారే 100 Abhi and Shambabu. Yes, ma'am. Very good, Nana. Thank you for participation, but you have to practice more. Okay, na? Inka koncham practice. You need a practice. Yes. Inka Yes, koncham ma'am. practice cheyali. Then you can improve your reading skills. Very koncham practice cheste మీ రీడింగ్ స్కిల్స్ అనేవి మీకు ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. ఆల్రెడీ యువర్ మేడం ఈస్ హెల్పింగ్ యూ కదా, మేడం మీకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ మేడం యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ రీడింగ్ స్కిల్స్. మేడమా ఫ్రెండా? Madam. Yeah, madam. Okay. So, if possible, take this conversation screenshot. You have to practice. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for encouraging your children. MBR GSC Art Center. ఓకే మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ Yes, Government Junior College from Vijayanagaram. Yes, good morning, Amma. Yes, good morning. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ Very good morning. You want to do the conversation? Yes, your voice is audible. Cheppandi, Amma. నో మ్యామ్ రావట్లే మీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది. మ్యామ్ వాయిస్ క్లారిటీ లేదు Now check. Am I audible? ఎస్ మ్యామ్ Yes, చూడండి. What is your name? మై నేమ్ శైలజ Shailaja, చూడు, a lot of disturbance is there. నీ పక్కన ఇంకా ఎవరైనా మొబైల్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నారా క్లాస్ కి? మ్యామ్ మై నేమ్ ఇస్ శృతి మ్యామ్ Yes, Shruti. Amma, listen. Just you come outside from the class. మీరున్న క్లాస్ నుంచి బయటికి రండి. Sit in an open place. ఏదైనా ఒక ఓపెన్ ప్లేస్ లో కూర్చొని మాట్లాడండి. Your voice. అమ్మ ఒక్కసారి గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ ఫ్రమ్ విజయనగరం. శృతి, వన్స్ యూ లిజన్ టు మీ. ఒక్కసారి నేను చెప్పేది విను. ఓకే, ఒక్కసారి వినండి. లిజన్ ఫస్ట్.
So a lot of disturbance is there. మీ చుట్టూ చాలా disturbance ఉంది. So your voice is not audible clearly. నాకు clear గా మీ voice వినిపించట్లేదు. If you want to do the conversation, please come outside. మీరు కన్వర్జేషన్ చేయాలి అనుకుంటే కొంచెం పక్కకి రండి. Ma'am, voice Okay, is na? starting. Yeah, voice starting. Okay, ma'am. శృతి, Ma'am. ఎస్ Yes, ma'am. చెప్పండి మేడం. you want to do the conversation? ఓకే మ్యామ్. Okay then. అమ్మ పక్కన చాలా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది. అందరూ సైలెంట్ ఉండండి. ఫస్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ సైలెంట్ గా ఉండమని చెప్పండి. హూ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్. ఆర్ మీరు ఆ క్లాస్ రూమ్ లోంచి బయటికి రండి, ఎక్కడైనా ఓపెన్ ప్లేస్ లో మీ ఇద్దరే ఉండేటట్టు. ఓకే, కమాన్ స్టార్ట్. శృతి, ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ డూ యువర్ కన్వర్సేషన్ చేయండి. మ్యామ్ నో మ్యామ్. మేడం నో. నో మేడం. Yes, okay then be prepared for the next class. Okay, today in today's class we have discussed about the conversation at a bank and a post office. Okay na? Bank lo mana how can you we communicate with the employee of a bank? మన బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ తోటి మనం ఎలా మాట్లాడొచ్చు. పోస్ట్ ఆఫీస్ లో హౌ కెన్ కమ్యూనికేట్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్. అమ్మా జిజెస్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ విజయనగరం, ప్లీజ్ బీ ఇన్ మ్యూట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. కొద్దిసేపు ఒక్కసారి మ్యూట్ లో ఉండండి. జస్ట్ లిసన్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్. మ్యామ్ న్యూస్ పేపర్ అండ్ మొబైల్ కాన్వర్జేషన్ 3 days బ్యాక్. యూ వాంట్ టు డూ ద కన్వర్సేషన్, మొబైల్ అండ్ న్యూస్ పేపర్. అవునా? Yes, ma'am. రెడీ టు లిసన్ యువర్ కన్వర్సేషన్. నేను ఈ కన్వర్సేషన్ వినడానికి రెడీగా ఉన్నాను. బట్ యువర్ వాయిస్ ఇస్ నాట్ క్లియర్. మీ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు. మ్యామ్ న్యూస్ పేపర్ అండ్ మొబైల్ కాన్వర్జేషన్ 3 days బ్యాక్. ఓకే చేయండి. Do. అదే 2 days బ్యాక్. ఓకే స్టార్ట్ డూయింగ్. స్టార్ట్ మేడం. Okay, ma'am. ఎస్. నెక్స్ట్ క్లాస్. My name is Prasad, ma'am. నేను ఎవరు అడగండి. మ్యామ్ టెల్ ద లెసన్. మ్యామ్ Okay. Madam, please unmute, madam. థ్యాంక్ యూ సార్. అమ్మ ఒక్కసారి వినండి. లిసన్. టుడే we practice the conversation at a bank and a post office. Am I right? So what you have to do is you have to do that conversation. Listen, వినండి. ఆ కన్వర్సేషన్ చేసి ఆస్క్ యువర్ స్పోక్ పర్సన్ టు రికార్డ్ ద కన్వర్సేషన్. మీ చెప్పిన కన్వర్సేషన్ ని రికార్డ్ చేసి పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్. బ్యాచ్ 7 వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయండి. టుమారో we will do 2 more conversations. రేపటి క్లాస్ లో ఇంకొక 2 conversations నేర్చుకుందాం. How we have to communicate at a railway station and how we have to communicate at a hospital or medical store. Okay na? Tomorrow we will practice that at a railway station and a hospital. And today's work, what you have to do today. So what we have practiced in this class, ask your spokesperson to take a video and post that conversation in batch 7 group. I hope each and everyone were clear. నేను చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. Just respond in the chat box. Any doubt? Amma, some members ఇక్కడ రాంబాబు, బంగారం, I am a boy. What the work I have assigned. I need your videos by today evening. ఈ రోజు ఈవినింగ్ కి మీరు ఆ వీడియో తీసి ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయండి. Am I clear? Yes. Okay then. Thank you all. Again, we will meet tomorrow morning at 9 o'clock.
రైట్, చూసారా మరి వీడియో? హ్యావ్ యూ సీన్ దట్ వీడియో? వాట్ హ్యావ్ యూ నోటిస్డ్? ఏం నేర్చుకున్నారు, ఏం తెలుసుకున్నారు? అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి అన్న, వీడియోలో మీకు ఏమేమి చూసారు? ఇస్ మై వాయిస్ క్లియర్? Yes, sir. పరిమళ? Yes, sir. వన్ సెకండ్. సార్ సౌండ్ వస్తలేదు ఏంటండి? నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? రైట్, చెప్పండి ఏం చూసారు? ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. ఓకే, సార్ ఆనెస్టీ. ఆనెస్టీ. ఓకే రైట్, ఆనెస్టీ. ఇంకా చెప్పనా? ఓకే, ఎనీ అదర్ థింగ్స్? Love, sir. లవ్. ఓకే, ఇంకా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. రైట్ నానా. ఓకే, ఫైన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో టాపిక్ ఏంటంటే, టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్. ఓకేనా? లాయల్టీ. వెరీ గుడ్ జ్యోతి ప్రసాద్. సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్ అన్నమాట. సో ఈ వాల్యూస్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్, అంటే చాలా వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, విలువలు అంటారు. ఓకేనా? సో ఈ వాల్యూస్ చాలా ఉంటాయి, అందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి, అంతేకాకుండా వాటిని మనం ఆచరించాలన్నమాట. రైట్, ఆకాష్, వుడ్ యు లైక్ టు స్పీక్ ఎనీథింగ్? యా, అన్మ్యూట్ చేసుకో. ఎంపతి. వెరీ గుడ్. ఎంపతి. వెరీ గుడ్ జ్యోతి ప్రసాద్. వెరీ గుడ్. సార్ ఎథిక్స్ అంటే విలువలు తెలియజేస్తారు సార్. సో విలువలు తెలియజేయడం. ఒకసారి ఈ రోజు మరి దానికోసం మాట్లాడుకుందాము. ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి, మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళా నేను సేమ్ వీడియో ప్లే చేస్తాను, మీరు రాసుకోవాలి అది. ఓకే, సో మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్. వెరీ గుడ్. సో జ్యోతి ప్రసాద్ బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నానా? వెరీ గుడ్. ఐ అప్రిషియేట్. ఐ క్లాప్ ఫర్ యూ. టేక్. Yeah, yes, I'm sorry, my dear friends. Okay, so let us see today's class. Okay, na? Akash, Malla, I'll give you chance. Okay, until then, please lower your hand. Okay, I'm lowering your hand. Once listen to me, what I'm going to tell you all. Today is very important class, Nana. Listen to all the slides which I'm going to show now. Okay, so వీలైతే if possible take a snapshots తీసుకోండి. ఓకేనా? రైట్. Now look at this, ethics and values. So ethics ante enti? What is ethics? Ante understanding what is right and wrong and implementing it in a right manner. Ardhamavutunda nana? So understanding what is right and wrong ante tappu enti, correct enti manaku telusukovali. Tappu enti, oppu enti manaku tappapulu teliyali kada. Ante kakunda మనం ఏమి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఏమి ఆచరించాలి? ద రైట్ మేనర్. ఒప్పుల్ని కరెక్ట్ గా మనం ఆచరించాలి. ఓకేనా? మంచి పద్ధతుల్లో, కరెక్ట్ పద్ధతుల్లో మనం ఒప్పుల్ని సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, మరి ఎథిక్స్ అనే వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇట్స్ ఏ గ్రీక్ వర్డ్. ఏంటది? ఇట్స్ ఏ గ్రీక్ వర్డ్ అన్నమాట. యాక్చువల్లీ ఈ వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇథోస్ అనే వర్డ్, గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ లో ఇథోస్ అనే వర్డ్ నుంచి ఎథిక్స్ అనే వర్డ్ ని తీసుకొచ్చారు. మరి ఎథిక్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? క్యారెక్టర్.
ఓకేనా, క్యారెక్టర్ మన ప్రవర్తన. ఓకేనా, సో దీన్నే ఎథిక్స్ నే ఇంకొకటి ఏమంటారంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సిస్టమేటిక్ స్టడీ ఆఫ్ మొరాల్స్. సిస్టమేటిక్ స్టడీ ఆఫ్ మొరాల్స్ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట. ఒకసారి ఆల్ ఆఫ్ యూ రీడ్ అవుట్ ఏముందో అక్కడ అందరూ చదవండి. అందరూ చదవాలా? చదువుతున్నారా? చదవాలా? అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ రాంగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్ ఇన్ ఏ రైట్ మేనర్. సో రైట్ ని ఇప్పుడు రైట్ మేనర్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, రైట్. మరి లెట్స్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. చూడండి, 6 ఎథిక్స్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇది చాలా బాగా అందరూ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి, రోజు ఆచరించాలి. ఓకేనా, చూడండి. బిఫోర్ యు ప్రే బిలీవ్. మీరు రోజు మార్నింగ్ ప్రేయర్ చేస్తారు కదా కాలేజ్ లో. ప్రేయర్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఆ ప్రేయర్ ఏదో ఊరికనే ప్రే చేస్తారా, లేకపోతే మీరు ప్రే చేసింది మీరు నమ్ముతారా? అర్థమైందా? ఫస్ట్ మీరు ప్రే చేస్తున్నారంటే ఆ ప్రేయర్ కి ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది, ఒక పర్పస్ ఉంటుంది. దాన్ని ఫస్ట్ మనం విశ్వసించాలి. ఓకేనా, విశ్వసించాలి, దాన్ని ఆచరించాలి. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి ప్రే. ఓకే, నెక్స్ట్ బిఫోర్ యూ స్పీక్ లిసన్. సో మనకి లేనిది ఏంటంటే ఆ లిసనింగ్ స్కిల్స్. మనం వినడానికి ఇష్టపడం, మాట్లాడడానికి మాత్రం ఇష్టపడతాం. బట్ వినకపోతే ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పింది ఏమర్థం అవుతుందన్నా మనకి. కాబట్టి మనం మాట్లాడాలి అంటే ఫస్ట్ వినాలి. సో బిఫోర్ యూ స్పీక్ లిసన్. అండ్ బిఫోర్ యూ రైట్ థింక్. అంటే ఏదైనా రాయాలంటే ముందు ఆలోచించాలి బాగా. ఓకేనా, బిఫోర్ యూ రైట్ థింక్. అండ్ బిఫోర్ యూ స్పెండ్ ఎర్న్. అర్థమైందా? ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ నీకు లేదంటే స్పెండింగ్ హక్కు నీకు లేనట్టే, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, సో ఎర్న్ సంపాదించేవాడే ఖర్చు పెట్టడానికి అర్హుడు. ఓకేనా, కాబట్టి బిఫోర్ యూ స్పెండ్ ఎర్న్. అది మనీ అవనియండి, టైం అవనియండి, నాలెడ్జ్ అవనియండి, ఏదైనా సరే. జనరల్లీ మనం అంతా మనీ కోసమే. ఎర్న్ అంటే మనీ అనుకుంటాం, స్పెండ్ అంటే మనీ అనుకుంటాం. మన టైం ని మనం స్పెండ్ చేస్తున్నాం, మన నాలెడ్జ్ ని మనం స్పెండ్ చేస్తాము, మన స్కిల్స్ మనం స్పెండ్ చేస్తాం. బట్ ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ టు ఎర్న్ నాలెడ్జ్, స్కిల్, ఎవ్రీథింగ్. అర్థమైందా? నాట్ ఓన్లీ మనీ. రైట్. బిఫోర్ యూ క్విట్ ట్రై. సో చాలా పనులు మనం చేస్తూ ఉంటాం రోజులో కదా, కానీ మనం మధ్యలోనే వదిలేస్తూ ఉంటాం, లేదా కొంతమంది అసలు స్టార్ట్ కూడా చేయరు. సో అది వదిలేసే ముందు ఫస్ట్ నువ్వు ట్రై చేయాలి. ఓకేనా, బిఫోర్ యూ క్విట్. ఏదైనా వదిలేయాలి అనుకుంటే ముందు దాన్ని ట్రై చేయాలి. అది అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. అనుభవం నీకు చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ బిఫోర్ యూ డై లివ్. నువ్వు చనిపోయే ముందర జీవితం ఎంత గొప్పగా జీవించాలో తెలుసుకో ముందు. ఓకే, ఎంత అద్భుతంగా జీవించాలో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. అర్థమైందా? వన్ డే ఆర్ సమ్ అదర్ డే వి ఆల్ విల్ డై. మనం చనిపోతాం ఏదో ఒక రోజు. బట్ మనం చనిపోయే లోపు అద్భుతంగా మనం జీవించాలన్నమాట. ఓకేనా, అందరూ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నానా? 6 ఎథిక్స్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. బిఫోర్ యూ ప్రే బిలీవ్. బిఫోర్ యూ స్పీక్ లిసన్. బిఫోర్ యూ రైట్ థింక్. బిఫోర్ యూ స్పెండ్ ఎర్న్. బిఫోర్ యూ క్విట్ ట్రై. బిఫోర్ యూ డై లివ్. ఓకేనా, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా? ఒకసారి మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ అందరికి అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఒకసారి 6 ఎథిక్స్ చెప్పండి నాన్న, ఏమేమి మీరు చూసారు? 6 ethics of life, sir. 6 ethics of life ఏంటంటే అవి? Before of pray, believe, sir. Before we pray, live. Very good. Sorry. Before you speak, listen, sir. Before you speak, listen. Before you write, think.
Before you write, very good. Sir, disturbance గా ఉంది sir. ఎవరైనా ఒక సార్ వాయిస్ Okay, wait. అయితే next right, Parmila, I'll unmute you. Wait. Yeah, Parmila, మాట్లాడు చెప్తున్నా. Yes. Before you pray and believe, sir. Believe. అదే sir, believe, sir. Very good. Before you speak, listen, sir. Very good. Before you write, think, sir. Before you write, think. Very good. Before you spend, earn, sir. Before you spend, you must earn. Okay, very good. Before you die, sir. Leave, sir. Live. Okay, very good. Before you die, live. Before you quit and try, sir. Intama? Before you Quit and try, sir. quit అంటారు దాన్ని. Quit అంటే వదిలేయడం అన్నమాట. Before Okay, you sir. quit, Sorry, sir. right. No issue. మనం ఎంత మంచి తప్పులు చేస్తే అంత బాగా నేర్చుకుంటాం. Okay, sir. Thank you, sir. నన్ను కరెక్ట్ చేయడం వల్ల నేను విషయాలన్నీ నేర్చుకున్నాను. రైట్. ఓకే. మరి అందరూ పర్మిలాకి క్లాప్స్ ఇవ్వండి. అందరూ క్లాప్స్ కొట్టాలి. స్క్రీన్ మీద కాదు, స్క్రీన్ మీద ఇవ్వాలి. క్లాప్స్ అంటే చేతులతో కొట్టకూడదు. మన దగ్గర ఉంటే చేతులతో కొట్టాలి, లేదంటే స్క్రీన్ మీద క్లాప్స్ కొట్టాలి. ఓకేనా? రైట్. Okay, well done. Next we'll give opportunity to Akash. Akash, unmute chesko. Akash, ready? Ready, sir. Yeah, speak. Sir, 6 ethics of life, sir. Very good. What are they? Before you prayed, believe, sir. Before you prayed kaadu, pray. Very good. Okay. Sir. Before you speak, listen, sir. Before you speak, listen. Very good. Before you write, think, sir. Before you write, think. Very good. Before you spend, earn, sir. Before you spend, earn. Very good. Before you quit, try, sir. Quit kaadu, quit. Before Sorry, you quit. పర్వాలేదు. Before you die, you live, sir. యువర్ కాదు, యు అంతే. బిఫోర్ యు డై, లివ్. Live, sir. వెరీ గుడ్. Ethics and values, sir. Ethics and value. ఎస్ ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్. నీకు ఎవరో ఫ్రెండ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టున్నారు కదా. వెరీ గుడ్. బోత్ క్లాప్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ యూ. It is also can. చెప్పు. Ethics అంటే క్యారెక్టర్, సార్. ఎథిక్స్ అంటే క్యారెక్టర్. వెరీ గుడ్. Understanding what is right and wrong and implementing it in a right manner. Very good. Implementing it in a right manner. Very good. Right, Nana, చాలా బాగా చెప్తున్నావు. Akish, Aki, and your friend. Thank you, sir. Aki, sir, my name. Right, next జ్యోతి ప్రసాద్. బాగా రాస్తున్నావు, టెక్స్ట్ చేస్తున్నావు. బెటర్ స్పీక్ నానా. ఒకసారి మాట్లాడతావా? జ్యోతి ప్రసాద్, I wanted to hear your voice. జ్యోతి ప్రసాద్, అన్మ్యూట్ చేసుకోనన్నా ఒకసారి. అన్మ్యూట్ చేసుకో. Good morning, sir. Very good morning. Prasad, చెప్పమ్మా. My name is Jyoti Prasad. జ్యోతి ప్రసాద్, వెరీ గుడ్. చెప్పు, ఒకసారి రిపీట్ చేయి. What are the 6 life values of life? చెప్పండి.
Sir, చెప్పు. ethics. చూసి చెప్పు, పర్వాలేదు, చూసి చెప్పు, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ తీసుకో, బట్ యు మస్ట్ సే, కానీ చెప్పాలి నువ్వు. చెప్తాను. చెప్పు. Sir, before you pray, believe. రైట్. Before you die, లైవ్ కాదు, లివ్ అంటారు దాన్ని. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. బిఫోర్ యూ డై యూ లివ్. వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. before you write, think. బిఫోర్ యూ రైట్ థింక్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Before you speak. Before you speak, listen. Listen. Very good, very good. Before you spend, earn. Before you spend, earn. Very good. Before you quite, try. Before you quit. Quite కాదు, quit అంటారు దాన్ని. Very good. Yes, sir. Ethics means right or left. What is right, what is wrong. Implementing the in a right manner. Very good, very good. Super, Anna. Super, super. Take a bow. Claps for you. We must clap. Appreciate our friend Jyoti Prasad. Andaru appreciate cheyali. Clap చూపించండి స్క్రీన్ మీద. Good, good, good. Thank you, good, sir. Prasad. Very good, very good. Keep it up, Nana. Okay. ఇప్పుడు మనం ఇంకో ప్రసాద్ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. విల్ గివ్ ఆపర్చునిటీ టు హిమ్. బి ప్రసాద్ మాట్లాడినా. బి ప్రసాద్ చెప్తావా? బి ప్రసాద్ అన్మ్యూట్ చేసుకో. సార్ చెప్తున్నా సార్ 6 ethics సార్. 6 ethics. ఓకే సార్ బిఫోర్ యువర్ ప్రే బిలీవ్ సార్. బిఫోర్ యూ ప్రే బిలీవ్. వెరీ గుడ్. సార్ బిఫోర్ యూ స్పీక్ లిజన్. Before you speak. Okay, very good. సార్ బిఫోర్ యువర్ రైట్ థింక్ సార్. Yes, before you write, think. Very good. బిఫోర్ యువర్ స్పెండ్ ఎర్న్ సార్. Before you spend, earn. Very good, very good. బిఫోర్ యువర్ క్వైట్ ట్రై సార్. Quite కాదు, quit అనాలి దాన్ని. Quit. సార్ సారీ సార్. పర్వాలేదు, పర్వాలేదు అమ్మా. బిఫోర్ యువర్ డై Finish, sir. లివ్ సార్. Before you die, live. లివ్ సార్. Very good, very good. Clap for the B Prasad. Clap for B Prasad. చూసావా నేను క్లాప్ ఇచ్చాను స్క్రీన్ మీద. Very good, very good, Prasad. Good job, good job. Right, we'll give another chance to another boy. Syam Neelapu. Syam Neelapu. Unmute చేసుకున్నానా? శ్యాము నీలపు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మంచి యాక్టివ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు నాన్న మీలో చాలా మంది. వెరీ గుడ్. పరిమళ వెరీ డిస్టర్బెన్సా? ఓకే ఓకే, నో ఇష్యూ. రైట్. సో ఎవరైతే ఇప్పుడు చెప్పారు, శ్యామ్ చెప్తావా? శ్యాము అన్మ్యూట్ చేసుకో. యా, మాట్లాడతావా? Yes, yes, yes. Speak. మాట్లాడినా శ్యామ్, అలా అన్మ్యూట్ చేసేసుకున్నావా? ఒక నిమిషం.
యా అన్మ్యూట్ చేసుకో ఇప్పుడు. మాట్లాడు. చెప్పు నాన్న, చెప్పు. Before you అన్నా ఏదో ట్రైంగ్ టు సే బాగానే చెప్తున్నావు, అర్థమైంది నాకు. బట్ నీ నెట్వర్క్ కరెక్ట్ గా లేనట్టుంది, నీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఒకసారి నెట్వర్క్ ఏరియాలోకి వచ్చి మళ్ళీ హ్యాండ్ రైజ్ చేయి, ఓకేనా? సో నీకు మళ్ళీ ఆపర్చునిటీ ఇస్తాను. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఐ మస్ట్ థ్యాంక్ పరిమళ and Jyoti Prasad, B Prasad, Syamu. Okay, they have expressed the 6 ethics of life. Very good, Nana. Okay, let me complete. సో ఇన్ డీటెయిల్ గా నేను ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తాను, ఓకేనా? నేను చెప్తున్న ప్రతిదీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నానా? స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి, అది మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి, ఓకేనా? బికాజ్ యు ఆల్ ఆర్ లీడర్స్, you people are going to be leaders, ఓకేనా? చూడండి, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. మరి మనం ఈ ఎథిక్స్ కోసం కొద్దిసేపు మాట్లాడుకుందాం, ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఆనెస్టీ, ఓకేనా? సో ఆనెస్టీ అంటే ఏంటి? ద క్వాలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్. ఆనెస్ట్ అంటే నిజాయితీగా ఉండడం, ఓకేనా? సో యు మస్ట్ ఆనెస్ట్ టు యువర్ పేరెంట్స్, యు మస్ట్ ఆనెస్ట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్, యు మస్ట్ ఆనెస్ట్ టు యువర్ సెల్ఫ్ and you must honest to the society. అర్థమైందా? సో నిజాయితీగా బతకాలి నాన్న, ఓకే? సత్యమేవ జయతే అంటారు తెలుసా? సో కాబట్టి ఆనెస్ట్ గా ఉండడం, అది మనం ఎప్పుడు అబద్ధం ఆడకూడదు, ఎప్పుడు చీట్ చేయకూడదు, అర్థమైందా? సో ఆనెస్టీ. అందరూ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ. తీసుకుంటున్నారా? ఆనెస్టీ అంటే ఏంటి? ద క్వాలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్, ఓకే? నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రిటీ. ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏంటి? ద క్వాలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్ అండ్ హ్యావింగ్ సమ్ స్ట్రాంగ్ మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్. అంటే ఏంటంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే సమగ్రత అంటారు, అర్థమైందా? సమగ్రత అంటే ఏంటి? అందరినీ ఒకేలా ట్రీట్ చేయడం, ఓకేనా? సో ఆనెస్ట్ అంటే నిజాయితీగా ఉండాలి, అందరినీ ఒకేలాగా ట్రీట్ చేయాలన్నమాట, ఓకేనా? ఇంటిగ్రిటీ, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్ అండ్ హ్యావింగ్ స్ట్రాంగ్ మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్. అంటే మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఏంటి? నువ్వు నమ్మే విలువలు ఉంటాయి చూసావా? ఆ విలువల్ని నువ్వు సక్రమంగా ఆచరించాలన్నమాట, ఓకేనా? మంచి విలువలతో కూడిన జీవితాన్ని నువ్వు గడపాలి, దాన్ని ఇంటిగ్రిటీ అంటారు. హ్యావింగ్ స్ట్రాంగ్ మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే మంచి విలువలు కలిగి ఉండాలి. నెక్స్ట్ లాయల్టీ. లాయల్టీ అంటే ఏంటి? గివింగ్ ఆర్ షోయింగ్ ఫర్మ్ అండ్ కాన్స్టెంట్ సపోర్ట్ ఆర్ ఎలిజెన్స్ టు పర్సన్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్. మనకి తెలుగులో చెప్పాలంటే లాయల్టీ అంటే ఏంటి? లాయల్టీ అంటే విధేయత. విధేయత అంటే వినయ విధేయతలు అంటాం తెలుసా? సో ఆ విధేయత అంటే ఎదుటి వ్యక్తి దగ్గర కానీ, లేకపోతే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో కానీ, మనం పనిచేస్తున్న సంస్థలో కానీ, లేదా మన ఫ్రెండ్స్ తో కానీ లాయల్ గా ఉండాలి, విధేయత కలిగి ఉండాలన్నమాట, అర్థమైందా? అంతేకాకుండా మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండాలి, అర్థమైందా? రైట్, మరి దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాయల్టీ. నెక్స్ట్ ఫెయిర్నెస్. ఫెయిర్నెస్ అంటే ఏంటి? ఇంపార్షియల్ అండ్ జస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ బిహేవియర్ వితౌట్ ఫేవరెటిజం ఆర్ డిస్క్రిమినేషన్. అంటే ఫెయిర్నెస్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు అందరినీ ఒకే దృష్టితో చూడాలి నాన్న, ఓకేనా? ఒకే దృష్టితో చూడాలి అందరికి. అంటే బయాస్ చూపించకూడదు. అంటే వీడు బయాస్ అంటే ఏంటి? మనం ఎక్కువ తక్కువలు చూపించకూడదు. మనుషులంతా ఒకటే, అర్థమైందా? మనుషులంతా ఒక్కటే. ఇప్పుడు టీచర్ ఉన్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీచర్ ఉన్నారు, క్లాస్ లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్ ఒక 40 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. సో టీచర్ మస్ట్ లుక్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఈక్వల్లీ. అందరికి ఒకే పాఠం చెప్తారు, అందరినీ ఒకే విధంగా ట్రీట్ చేస్తారు. ఎలా అయితే ఒక టీచర్ స్టూడెంట్స్ ని ఎలా చూస్తారో, ఎలా అయితే పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల్ని, ఇప్పుడు ఒక పేరెంట్స్ కి
ఇద్దరు ఉండొచ్చు, ముగ్గురు పిల్లలు ఉండొచ్చు. ముగ్గురిని ఒకేలా చూస్తారు, ముగ్గురికి బట్టలు కొంటారు, ముగ్గురికి తిండి పెడతారు, ముగ్గురికి చదువు చెప్పి నేర్పిస్తారు, ముగ్గురికి ఆ గౌరవ మర్యాదలు నేర్పిస్తారు. అర్థమైందా? సో ఎలా అయితే అక్కడ భేదాభిప్రాయాలు ఏమీ ఉండవు. అర్థమైందా? సో మనం కూడా అలాగే ఉండాలి. మనం ఫ్రెండ్స్ ని అందరినీ ఒకేలా ట్రీట్ చేయాలి, మన క్లాస్మేట్స్ అందరినీ ఒకేలా ట్రీట్ చేయాలి. మన కలీగ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, రేపు పొద్దున్న మీరు జాబ్ చేస్తారు, బాగా చదువుకొని మంచి పొజిషన్ లో సెట్ అవుతారు కదా, మీ స్టాఫ్ మెంబర్స్ అందరినీ ఒకేలా ట్రీట్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఫెయిర్ గా ఉండాలి, డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకూడదు. అంటే డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఒక భేదాభిప్రాయం అంటే అమ్మాయిని ఒకలా చూడడం, అబ్బాయిని ఒకలా చూడడం. ఓకే, అలా ఎప్పుడు ఉండకూడదు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మీలో చాలా మంది ఆ డిస్క్రిమినేషన్స్ అన్ని ఉంటాయన్నమాట. సో అటువంటివి తొలగించేసుకోవాలి. అర్థమైందా? మనం ఎప్పుడు ఈక్వల్ గా అందరినీ చూడాలి. దాన్ని ఫెయిర్నెస్ అని అంటారనమాట. ఒకరి వైపు మనం ఫేవర్ గా ఉండడం, ఇంకొకరి వైపు అగేన్స్ట్ గా ఉండడం అనేది చాలా తప్పు. అర్థమైందా? మనకి నేచర్ లో మనం అంతా ఈక్వల్. అక్కడ విమెన్ అని మెన్ అని సెపరేట్ చేయకూడదు. బికాస్ ఎవ్రీబడి హ్యావ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్. అర్థమైందా? ఎవ్రీబడి హ్యావ్ సేమ్ బ్రెయిన్, ఎవ్రీబడి హ్యావ్ సేమ్ ఆర్గాన్స్, ఎవ్రీబడి హ్యావ్ సేమ్ బ్లడ్. ఓకేనా? కాబట్టి మనం ఒకరిని తక్కువ ఒకరిని ఎక్కువ చేయకూడదు. సో గొప్పవాడిని నువ్వు ఎలా చూస్తున్నావో పూర్ని కూడా నువ్వు అలాగే చూడాలి. పెద్దవాళ్ళని నువ్వు ఎలా చూస్తున్నావో చిన్నపిల్లల్ని కూడా నువ్వు అలాగే చేయాలి. మగవాళ్ళని నువ్వు ఎలా చూస్తున్నావో ఆడవాళ్ళని కూడా నువ్వు అలాగే చూడాలి. దిస్ ఈస్ ఫర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, ఇద్దరికి చెప్తున్నాను. అర్థమైందా? ఫెయిర్ గా ఉండాలి నాన్న. ఓకే, రైట్. ఒకసారి మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? ఆనెస్టీ, ఇంటిగ్రిటీ, లాయల్టీ అండ్ ఫెయిర్నెస్. కొన్ని ఫ్యూ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ అన్నమాట. ఆనెస్టీ నిజాయితీగా ఉండాలి, ఇంటిగ్రిటీ సమగ్రతగా ఉండాలి, లాయల్టీ విధేయతగా ఉండాలి, ఫెయిర్నెస్ అందరినీ ఈక్వల్ గా చూడాలి. ఓకేనా? రైట్, లెట్స్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. చూడండి అన్న, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ లో ఇంకొక 2 ఎథిక్స్ ఏంటంటే కన్సర్న్ ఫర్ అదర్స్. అంటే ఎదుటి వ్యక్తిని మనం ఆలోచించాలి, ఎదుటి వ్యక్తి కోసం. ఓకే, మస్ట్ బి ఏబుల్ టు కన్సిడర్ ద నీడ్స్ అండ్ డిఫికల్టీస్ ఆఫ్ అదర్స్ అండ్ టేక్ అన్ యాక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దేర్ ఫీలింగ్స్, capabilities and perspectives in order to assist them with the difficulties. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఎదుటి వ్యక్తికి ఏదైనా అవసరంలో ఉంటే మనం హెల్ప్ చేయాలన్న. అర్థమైందా? ఎదుటి వ్యక్తి కష్టాల్ని మనం చూసి మనకు తోచినంత హెల్ప్, మనం చేయగలిగినంత సహాయం మన వాళ్ళని చేయాలి. ఎందుకంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ఎ సోషల్ ఇన్సెక్ట్ అన్నారు ఒక ఫేమస్ సైంటిస్ట్. అర్థమైందా? అంటే మనం నలుగురితో, ఒక్క వ్యక్తి సింగిల్ గా బ్రతకలేడు నాన్న. అర్థమైందా? సింగిల్ గా ఈ సృష్టిలో వ్యక్తి ఒక్కడిగా బతకలేడు. సంఘజీవి మనిషి. అంటే మనిషి ఇంకొందరు మనుషులతో కలగలిసి బతుకుతాడు అనమాట. కాబట్టి మనం మన ఫ్రెండ్స్ ని, లేకపోతే మన చుట్టూ ఉండే మనుషుల్లో నీడ్స్, అవసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అవి కష్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మనం కొంచెమైనా భాగం పంచుకోవాలి. మన అయినంత హెల్ప్ మనం చేయాలి. వి మస్ట్ డూ హెల్ప్ హౌ మచ్ వి కెన్ డూ, వాట్ ఎవర్ వి కెన్ డూ. అండర్స్టాండ్? కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. సో కన్సర్న్ ఫర్ అదర్స్ అంటే పరుల కోసం కొంతైనా మనం పాటుపడాలి. రైట్, రెస్పెక్ట్ ఫర్ అదర్స్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రెస్పెక్ట్ మీన్స్ దట్ యు యాక్సెప్ట్ సంబడి ఫర్ హూ దే ఆర్ ఈవెన్ వెన్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ యూ డోంట్ అగ్రీ విత్ దెమ్. అంటే మనం ప్రతి ఒక్కరిని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నీకు ఎవరితోటో గొడవ అయింది. గొడవ అయితే ఏమంటావు అప్పుడు? వాడు అలాంటోడు, వీడు ఇలాంటోడు, ఓకే, లేకపోతే ఆమె అటువంటిది, అది మంచిది కాదు, ఇలా ఉంటాం కదా. సో నీ గొడవ అయినా సరే నీ బిహేవియర్ మారకూడదు. దో ఈజ్ అన్ ఎనిమీ, దో షీ ఈజ్ అన్ ఎనిమీ టు యూ, నీ బిహేవియర్ మారకూడదు, నీ క్యారెక్టర్ మారకూడదు. అర్థమైందా? సో నీకు నచ్చలేదు, బట్ యు షుడ్ గివ్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్స్. వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ వేరే ఉండొచ్చు, నీతో ఏమంటారు ఏకాభిప్రాయం కలగకపోవచ్చు, బట్ యు మస్ట్ రెస్పెక్ట్ దెమ్. అర్థమైందా? మనం వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే మాట్లాడాలి. కాబట్టి వాళ్ళతో మన అభిప్రాయాలు కలగలేకపోయినా, వాళ్ళతో మనం కలిసి గడపకపోయినా,
సో కొన్ని సందర్భాలు వస్తే కలిసి ఏదైనా చేసే అవకాశాలు వస్తే మనం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి పుచ్చుకోవాలి. మన మైండ్ లో ఎప్పుడూ ఒకటి గుర్తు ఉండాలన్న, ఎలాగైతే నువ్వు రెస్పెక్ట్ కోరుకుంటావో అలాగే నువ్వు కూడా వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. నువ్వు ఎలా అయితే రెస్పెక్ట్ ఇస్తావో అదే రెస్పెక్ట్ నీకు తిరిగి వస్తుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో యూ షుడ్ బి a రోల్ మోడల్ టు అదర్స్, ఈవెన్ దో you have some other issues with the person, but the person should learn from you. వాడికి నాతో ఇన్ని గొడవలు ఉన్నా వాడు ఇంత మర్యాదగా పిలుస్తున్నాడే, ఇంత గౌరవంగా ఇస్తున్నాడే అని వాడికి అనిపించేలాగా నువ్వు ఆ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? రైట్. కన్సర్న్ ఫర్ అదర్స్, అదర్స్ కోసం మనం కొంచెం ఆలోచించాలి, వాళ్ళకి వీలైనంత హెల్ప్ చేయాలి. రెస్పెక్ట్ అదర్స్, మనం ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని మనం గౌరవించాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. మరి ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ లో ఇంకొన్ని 3 థింగ్స్. ఓకేనా? ఇవేంటంటే లా అబాయిడింగ్. లా అబాయిడింగ్ అంటే ఏంటి? మనం కొన్ని లాస్ పెట్టుకున్నాం కదా. లాస్ అంటే కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్. మనం ఈ సంఘంలో బతకడానికి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మనం పెట్టుకున్నాం కదా. మరి వాటికి మనం ఒబీడియంట్ గా ఉండాలి, వాటిని మనం ఒబే చేయాలి, వాటిని మనం ఏమంటారు, వాటిని మనం పెట్టుకున్న రూల్స్ ని మనమే మెయింటైన్ చేయాలి. అర్థమైందా? కాబట్టి ఒబీడియంట్ టు ద లాస్ ఆఫ్ సొసైటీ. సొసైటీలో మనం ఎదుటి వ్యక్తికి హాని కలిగించకూడదు, ఎదుటి వ్యక్తికి బాధ పెట్టకూడదు. ఓకే, సో దొంగతనం చేయకూడదు, అబద్ధాలు ఆడకూడదు. ఓకే, ఇటువంటి కొన్ని ఉన్నాయి మనం. సో మనం పెట్టుకున్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం క్రమం తప్పకుండా అనుసరించాలన్నమాట. ఓకేనా? సో మనం ఎదుటి వ్యక్తికి గౌరవం ఇవ్వాలి, అవసరమైన వ్యక్తికి సహాయం చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇటువంటివన్నీ మనం కంపల్సరీగా పాటించాలన్నమాట. నెక్స్ట్, కమిట్ టు ఎక్సలెన్స్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా మందికి. యు పే అటెన్షన్ టు డీటెయిల్. నువ్వు ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నావో, నువ్వు ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నావో, నువ్వు ఏదైతే పని చేస్తున్నావో వాటిలో నువ్వు ఎక్సలెంట్ అవ్వాలి. బాగా గుర్తుపెట్టుకో, డిస్టింక్షన్ రావాలి. అర్థమైందనా? యు మస్ట్ గెట్ డిస్టింక్షన్. అంటే స్ట్రీట్ ర్యాంక్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎలా ఉండాలంటే ఎక్సలెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ట్రైంగ్ టు క్యాచ్ స్టార్స్. అంటే నువ్వు స్టార్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, నక్షత్రాలని అందుకోవాలని చూస్తే కనీసం చందమామని అందుకుంటావు నువ్వు. అర్థమైందా? నక్షత్రాలని అందుకోవాలని ట్రై చేస్తే కనీసం చందమామని అందుకుంటావు. అంటే నువ్వు ఎంత గొప్పవాడో చూడు. అంటే మన అంబిషన్ అంతా డీప్ గా ఉండాలి. అర్థం, అంత ఎత్తులో ఉండాలి. నువ్వు పెద్ద దానికి, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలని నీ అంబిషన్ పెట్టుకున్నావు అనుకో, నువ్వు దానికి కోసం కష్టపడ్డావు అనుకో, ఐఏఎస్ రాకపోయినా దాని కింద ఉన్న పోస్టులు ఏవైనా ఉంటే వాటికి నువ్వు ఎలిజిబుల్ అయిపోతావు, సక్సెస్ వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఎయిమ్ ఎట్ హై. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎయిమ్ ఎట్ హై. దానికోసం నువ్వు పరితపించు, పాటుపడు. దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ బికమ్ ఎక్సలెంట్ ఇన్ దాట్. అర్థమైందా? సో ఏదైతే నువ్వు పని చేస్తున్నావో దాని మీద నీ కంప్లీట్ అటెన్షన్ ఉండాలి. అర్థమైందా? నీ దృష్టి అంతా దాని మీదే ఉండాలి, నీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా దాని మీదే ఉండాలి. నెక్స్ట్, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఏంటో తెలుసా? లీడర్షిప్. చెప్పాను కదా ఇందాకలే, ఫస్ట్ మీరంతా మంచి లీడర్స్ అవుతారు. ఓకే, కంపల్సరీగా వన్ డే అదర్ సమ్ అదర్ డే యూ విల్ బికమ్ లీడర్ ఫర్ an ఆర్గనైజేషన్, ఫర్ ఏ గ్రూప్, ఫర్ ఏ టీమ్. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో మీరు బాగా చదువుకొని మంచి పొజిషన్ లో ఉంటారు, అప్పుడు మీరు ఒక టీమ్ ని రన్ చేస్తారు. అర్థమైందా? మరి అప్పుడు మీకు మంచి లీడర్షిప్ స్కిల్స్ కావాలి కదా. అర్థమైందా? సో కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో మీరేం చేయాలి తెలుసా? మంచి లీడర్షిప్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకొని మన గవర్నమెంట్ కి, లేకపోతే మన టీమ్ కి, లేకపోతే మన సొసైటీకి మనం మంచి చేయాలి. అర్థమైందా? రైట్ రైట్. ఒకసారి మీ అందరికి ఒక్క నిమిషం. రాహుల్, డోంట్ ప్లే ఎనీథింగ్. ఓకే, చాట్ బాక్స్ లో ప్లే చేయకున్నానా. సో
సో లిసన్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. నేను ఏం చెప్తానో అది విను, ఆ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకో. రేపు పొద్దున పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు మీ కాలేజ్కి వస్తారు, మీరు ఈ పాయింట్స్ చెప్తే ఎంతో బాగా ఆనందిస్తారు, మీకు రకరకాల ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. యూజ్ దిస్ సబ్జెక్ట్, దిస్ మ్యాటర్ హౌఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. ఏ విధంగా యూజ్ అవుతా ఆ విధంగా మీరు యూజ్ చేయాలి. మీరు పెడుతున్న టైం, మీ సమయం, మీరు పెడుతున్న ఎఫర్ట్స్ అంటే మీరు పెడుతున్న కష్టం, మీరు నేర్చుకుంటున్నవన్నీ మీరు బాగా మీ డైలీ లైఫ్ లో యూజ్ చేయాలి. ఓకే రైట్. మరి ఇప్పటి వరకు ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ నేర్చుకున్నాం కదా. మరి వాటి గురించి మీకు ఏమేమి గుర్తున్నాయో, నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏమి గుర్తున్నాయో ఎవరు చెప్తారు? 1 పాయింట్ చెప్పినా పర్వాలేదు. హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, హ్యాండ్ రైజ్ చేయాలి. ఓకే, ఆకాష్, ఆకాష్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్. రైట్ ఆకాష్, రైట్ అన్మ్యూట్ చేసుకోనా. చెప్పు, వాట్ హ్యావ్ యూ నోటిస్డ్? Honest, the quality of being honest, sir. క్వాలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్. ఆనెస్ట్ అంటే ఏంటి? నిజాయితీగా ఉండడం. వెరీ గుడ్, వెరీ Fair- గుడ్. Fairness. ఫెయిర్నెస్, అందరినీ ఈక్వల్ గా చూడటం, ఫెయిర్ గా ఉండాలి, ఫెయిర్నెస్. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఇంకా ఏమైనా చెప్తానా? Integrity. ఇంటిగ్రిటీ, వెరీ గుడ్. ఇంటిగ్రిటీ, మంచి మోరల్ వాల్యూస్ నీలో డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఆకాష్, మరి వెయిట్ చేయి, నువ్వు బాగా చెప్తున్నావు, ఇంకొకరికి అవకాశం ఇద్దాం. ఓకేనా? రైట్ రాహుల్, అన్మ్యూట్ చేసుకోనన్నా. రాహుల్ మాట్లాడతావా? చెప్పు. ఓకే సార్, చెప్పండి. చెప్పినా, ఏం నోటీస్ చేసావు? నేను ఇప్పటి వరకు కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ చెప్పాను కదా, అందులో ఏవైనా ఒక 2-3 చెప్పమ్మా. హలో సార్. చెప్పు. సిగ్నల్ అయితే లేదు సార్, వాయిస్ బ్రేక్. ఎవరిది? నాదా? నీది బానే ఉందమ్మా, నీ వాయిస్ బానే ఉంది. ఇప్పుడు కొన్ని స్లైడ్స్ చూపించాను కదా, నువ్వు చదువుంటావు కదా, స్లైడ్స్ చూపించాను, చదువుంటావు కదా. అన్మ్యూట్ చేసేసుకున్నావా? ఓకే, జ్యోతి ప్రసాద్ మాట్లాడినా. జ్యోతి ప్రసాద్, జ్యోతి ప్రసాద్ అన్మ్యూట్ చేసుకో, నేను ఇస్తున్నా ఉండు. నువ్వు చాలా బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నావు నాన్న జ్యోతి, కానీ నువ్వు మాట్లాడాలి. నువ్వు మాట్లాడితే నీకు అద్భుతమైన కెరియర్ డెవలప్ అవుతుంది. చెప్పు నాన్న. జ్యోతి చెప్పు. హాయ్ సార్. హాయ్ హాయ్ ప్రసాద్, చెప్పమ్మా చెప్పు. ఇప్పుడు ఏవే పాయింట్స్? లీడర్షిప్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. రైట్. ఇంకా లా అబైడింగ్ అంటే మనం పెట్టుకున్న లాని మనం గౌరవించాలి. వెరీ గుడ్. కమిట్ టు ఎక్సలెన్స్. కమిట్ టు ఎక్సలెన్స్ అంటే మనం ఏదైతే చేయాలనుకున్నా దాన్ని ఎక్సలెంట్ అవ్వాలి మనం. అర్థమైందా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. కన్సర్న్ ఫర్ అదర్స్. కన్సర్న్ ఫర్ అదర్స్, వెరీ గుడ్. సో ఎదుటి వ్యక్తికి సహాయపడే తత్వం మనలో ఉండాలి. రైట్ రైట్. రెస్పెక్ట్ ఫర్ అదర్స్. రెస్పెక్ట్ ఫర్ అదర్స్, ఎదుటి వ్యక్తిని గౌరవించాలి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఐ మస్ట్ క్లాప్ జ్యోతి ప్రసాద్ అండ్ ఆకాష్ యాజ్ వెల్. సో ఆకాష్ కి, జ్యోతి ప్రసాద్ కి, ఇద్దరికి మెనీ 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 క్లాప్స్. ఓకేనా? రైట్. ఆకాష్ ఇంకా ఏదో చెప్దాం అనుకుంటున్నాడు. వెరీ గుడ్. ఆకాష్ అన్మ్యూట్ చేసుకోనన్నా. Sir, respect for the others. చెప్పు నాన్న. Respect for the others. రెస్పెక్ట్ ఫర్ అదర్స్, వెరీ గుడ్. ఎదుటి వ్యక్తిని గౌరవించాలి. Leadership, sir. లీడర్షిప్, ఓకే. Commit to excellence. ఓకే, గుడ్ 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 గుడ్. సూపర్ సూపర్. ఓకే, మీరు ఇద్దరు ఒకే కాలేజా? ఆకాష్ అండ్ జ్యోతి ప్రసాద్ ఇద్దరు ఒకే కాలేజా? లేదు సార్. ఆకాష్ ఏ కాలేజ్ నువ్వు? సార్ ఆకాష్ కాదు సార్, అక్కి. అక్కి, ఏ కాలేజ్? గొర్రెల గవర్నమెంట్ కాలేజ్ సార్. గొర్రెల జూనియర్ కాలేజ్ సార్. ఓకే రైట్. జ్యోతి ప్రసాద్ ఏ కాలేజ్ నాన్న? గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ సార్. గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ వ్యాపార. ఓకే రైట్.
Right, very good, Nana, very good. Okay. Right. So already time చాలా అవుతుంది. మీకు ఇంకా ఒక 2 minutes ఉంది కదా. మనం ఫస్ట్ ఏదైతే పెట్టుకున్నామో ఆ వీడియో మళ్ళీ ప్లే చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. అందులో ఉన్న పాయింట్స్ ని మీరు రాసుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్, ఒకసారి వినేసింది, తర్వాత మనం వైండ్ అప్ చేద్దాం. ఓకే, ఐఎమ్ మ్యూటింగ్ ఎవ్రీబడి. వన్స్ లిసన్ టు దట్ వీడియో అగైన్. It is about putting others before ourselves. That is what separates us from monsters. Important values in society that will restore faith in humanity. The world is developing at such a rapid pace. Yet, there seems to be so much conflict. Have we forgotten the values that our society was built upon? If yes, I think a much-needed reminder is in order. Love. The pillar of all values. Because love conquers all. The irony is, people love the idea of love. But, love is real hard work. It is about putting others before ourselves. That is what separates us from monsters. Mutual respect. It is a two-way street. Respect makes us human. You can disagree with someone, and still respect them, and their opinions. It strikes a balance between a welfare state and social Darwinism. Honesty. Honesty begins from within us. Only then can we be honest with other people. It is all about accepting our own flaws and working on improving them. Because, in the end, no one is perfect. Empathy. The sense of understanding someone. It also means seeing situations from their perspective. Empathy is rational and emotional too. We cannot coexist peacefully without this value in our lives. Loyalty. Being supportive and faithful. That is all there is. Loyalty, a broken bar to our country, to our family, and to the society at large. Loyalty is an emotion that binds us to a person, thing, or sentiment. It restricts us from betraying people. Other important values. Integrity. How we act in response to situations. Tolerance. Living peacefully with one another, however different they might be. Courtesy. Small acts of kindness, like holding the door for a stranger. Gratitude. Being thankful for everything, literally. So, what do you think about these values? They definitely make way for us to be better human beings, right? Good morning, sir. Don't forget to leave your comments below, and do subscribe to our channel. ఓకే, రైట్. మరి విన్నారుగా అందరూ? విన్నాం సార్. సో Sir, అందులో so ఉన్న- Unnat I am Rahul, sir. రాహుల్. ఓకే, రైట్, గుడ్. సో వీడియో విన్నారు కదా అందరూ?
సో అందులో ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాను. లాయల్ గా ఉండాలి, ఆనెస్ట్ గా ఉండాలి, ఎంపథెటిక్ గా ఉండాలి, గ్రాటిట్యూడ్ చూపించాలి, ఓకేనా, లవ్బుల్ గా ఉండాలి, రెస్పెక్ట్, మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఎన్నో మంచి మంచి పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ మనం మన జీవితంలో భాగం అయిపోవాలి. అర్థమైందా? దెన్ వీ కెన్ లీడ్ అ పాజిటివ్ లైఫ్ అన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. మరి మీ అందరికీ ఈ విధంగా లైఫ్ లాంగ్ ఇటువంటి విలువలు, ఎథిక్స్ అన్ని మీ జీవితంలో ఉండాలని కోరుకుంటూ ఐఎమ్ I'm winding up this class for today. Jai Hind, Jai Bharat. Have a wonderful day, Nana, with all opportunities and learnings with new skills as well. Bye-bye. Have a nice day. Kanji Babu sir, over to you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for this session. Students, have a nice day. Bye, sir. Bye.